قاری صاحب جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میں دونوں حضرات سے سوائے میسمی صاحب کے دونوں حضرات کی گفتگو سے 100% اختلاف رکھتا ہوں۔ اچھا دونوں نے اپنے اپنے بڑوں کو بچایا ہے، اچھا، اس لیے کیوں؟ کہ ایسا کیسے لگ رہا ہے؟ اس ایسا لیے کیوں کہ لگ رہا ہے آپ کو؟ تقی عثمانی صاحب تمباکو والا پان استعمال کرتے ہیں، اگر یہ یہاں بیٹھ کر حرمت والا فتویٰ دیتے ہیں تو بڑے زد میں آتے ہیں۔ اتفاق ہے یہ تو اتفاق نہیں ہے، مستقل، یہ تو مستقل ہے، مستقل روزے آپ کی حالت میں مستقل۔ اللہ رحم کرے آپ کا روزہ کدھر چلا گیا؟ اتنی بڑی اور آپ نے دوسرا میرے اوپر تو کم از کم تہمت لگا دی۔ دوسرا ان کا پتہ نہیں، وہ خود بتائیں گے۔ انہوں نے جو کہا اعلیٰ حضرت، یہ فتوے تو مفتی تقی صاحب کی پیدائش سے پہلے کے دیکھیں لکھے تو صحیح، ہوئے، یہ تبھی پیدا ہوا ہے مفتی صاحب۔ اب آپ سن تو لیں نا، جی جی قاری آپ صاحب بولے سننے کا حوصلہ تو رکھیں۔ جی بولے بولے قاری صاحب میں بولے۔ یہ کہہ رہا ہوں، اپنی باری میں مفتی صاحب میں آپ کے بعد آ رہا ہوں، میری بات، میرا وقت ضائع قاری کرنا صاحب ہے نا، آپ بولیں، آپ اپنی بولیں، باری میں بولیے۔ آپ کے پاس وقت میں فتویٰ پہلے لکھا ہوا ہے مفتی صاحب، میں کہتا ہوں جب بھی لکھا ہوا ہے، بات ہو گئی ہے قاری صاحب، اب آپ بچا نہیں سکتے بڑوں کو۔ چلیں اچھا آپ بات انہوں نے جو بات کی کہ اعلیٰ حضرت ہمیشہ، اعلیٰ حضرت حقہ پیتے تھے، ملفوظات کے اندر وہ خود فرماتے ہیں میں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، لیکن حقہ پینے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہوں۔ پھر اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ میں حقہ پینے سے پہلے بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ شیطان جس کام میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کام میں شریک ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں شیطان حقے میں شریک ہو، میں ویسے تو شیطان کو جلاتا ہی ہوں اور دھوئیں سے اس کا کلیجہ بھی جلاؤں گا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، بالکل آپ انکار نہیں کر سکتے۔ میں اس وقت کتاب نہیں لایا، میرے گھر میں وہ کتاب موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں کل وہ کتاب ہی لے آؤں گا۔ یعنی کچی باتیں میں نہیں کرتا الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، اب انہوں نے کہا فطور وہ ہوتا ہے کہ دماغ پورا، عقل پوری وہ ہو جائے، وہ تو نشہ ہو گیا۔ پھر دونوں چیزیں الگ الگ بیان کرنے کا کیا مقصد بھی تو ہوتا ہے؟ آپ ایک لغت مجھے بتائیں جس نے کہا ہو فطور کا مطلب چکر نہیں ہے، پورا نشہ ہی ہے کہ جس میں عقل جاتی رہے۔ ایک منٹ، اپنی باری، اپنی باری کے حوالے سے میں مفتی صاحب آپ کے پاس آؤں گا۔ قاری صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیں، آپ اپنی باری میں بولیے گا۔ مفتی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، باقاعدہ وقت دے رہا ہوں مفتی صاحب آپ کو۔ قاری صاحب آپ بات کر لیں، قاری صاحب میری طرف دیکھیے، یہ غلط ارے نہیں میں آپ کی بات آ رہا ہوں مفتی صاحب، قاری صاحب اپنی باری میں بولیں، آپ بات کریں، میری طرف دیکھیں، مجھے بولنے کا پورا حق ہے۔ ہاں آپ کی بات، جی بالکل، قاری صاحب بات کریں۔ ظاہر بات ہے جب آپ کسی کی باری میں بولیں گے تو پھر احترام کہاں رہا؟ ٹھیک ہے، پھر تو خود ہی اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ جاری رکھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ سگریٹ کا حرام نہیں ہے، پان کا لفظ نہیں ہے، فلاں کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں حدیث میں آپ دیکھو گے کہ اب جیسے پورے قرآن مجید میں کتا کہیں حرام نہیں ہے، خنزیر حرام ہے، کتا حرام نہیں ہے۔ اسلام نے اصول بیان کیے ہیں، ان اصولوں پر جو چیز اترتی چلی جائے گی وہ حرام ہوتی چلی جائے گی۔ ان اصولوں کے اللہ کے رسول نے پرندوں کے اصول بتائے کہ کون سی نشانی ہے جس سے پرندہ حرام ہوتا ہے، جانوروں میں، درندوں میں آپ نے بتایا کون سی نشانی ہے جس سے جانور حرام ہوتے ہیں، کون سی نشانی ہے جس سے سمندر کے جانور حلال یا حرام ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اصول بتا دیے۔ یہ اس زمانے میں سگریٹ کوئی پیتا ہی نہیں تھا، اتنی گندی چیز تھی، صحابہ اہل بیت سگریٹ پئیں گے، تمباکو والے پان کھائیں گے، گٹکے کھائیں گے۔ اب آپ بولیں اس زمانے میں چونکہ نہیں تھا۔ رہی بات حلوہ کھانے کی، شوگر والے مریض کو حلوہ کھانے کی، فلانی چیز کھانے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں اس طرح بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص شوگر والا ہے اور اس نے میٹھا کھایا حرام ہے، اگر اللہ کے رسول نے ایسا کہہ دیا ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا، ہم پر حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اگر ایسا نہیں کہا، ہم نے جو بیس بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بنایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا ان کے نزدیک اللہ کے رسول کی ممانعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب منع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ قیامت تک منع ہے، کوئی مفتی کوئی مولوی اس میں جواز پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ باقی ہماری بلا سے آپ مدرسوں میں سگریٹ بیچو، پان بیچو، کچھ مرضی کرو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ مفتی صاحب دیکھیے قاضی صاحب نے پہلے مجھے یہ کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں بچا رہا ہوں، یہ تہمت ہے سراسر۔ میں نے صرف اتنی عرض کی کہ یہ فتاوے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے کے لکھے ہوئے ہیں، سگریٹ پہلے کی موجود ہے، تمباکو پہلے کا موجود ہے، تو ایسی تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟
ऐसी तो बात बात नहीं क्यों है कर तक कि साहब पीते हैं कि नहीं पीते? वो तो नहीं, पीते हैं, मुझे मतलब आप बोल कह हैं रहे हैं कि फतवा मैं पहले। उनको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं अच्छा, तो आप फतवा तालिब साहब, मैं बयान आपकी कर रहा तरफ भी आ हूँ, रहा हूँ। उनके अब आप वजूद से मुफ्ती पहले साहब लिखा को हुआ है। बोलें। उसी अब आप उसूल मुझे भी तो अखाड़ सुन से रही है हैं, ना, तो मैं बोलूंगा अब तो आप मुझे भी मुनासिब सुनिए, नहीं मैं है, भी यही मुफ्ती कह रहा हूँ, साहब, मुझे मुफ्ती तोहमत साहब लगाने में ना बोलूं। दूसरी बात, मैंने इनसे अर्ज़ की कि हदीस मुबारक सही है, मगर जो तर्जमा आप कर रहे हैं उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। आप दलील दीजिए, कोई दलील नहीं है। अभी मफ्तूरुल अकल के तो अलग मसाइल हैं, उस पर रोज़ा और अहकामात शरीयत ख़त्म हो जाते हैं। क्या जिसका अकल चक्कर में आए वो सारे अहकामात से बाहर हो जाएगा? तो चकराना अलग मफ्तूरुल, चीज़ है, फुतूर अलग आपने अकल चकराने का तर्जमा किया है कारी साहब उसका। प्लीज, कारी साहब अब मुनासिब लेकिन नहीं नहीं, है, अब मैं कारी साहब दलील मुनासिब की नहीं, बात आपकी कर रहा हूँ, तरफ आ अब रहा हूँ। आप दोबारा मुझसे बात वक्त नहीं दूंगा, कर, अब मैं बेफिक्र दलील। रहें, मुफ्ती साहब। तो मुफत्तर का वो माना नहीं है हदीस सर आंखों पर, जो हदीस में है वो अमल में है, मगर जो तर्जमा कारी साहब कर रहे हैं कोई दलील नहीं दे रहे, जबरदस्ती तर्जमा कर रहे हैं और गलत तर्जमा कर रहे हैं। सर का चकराना फतूर माना नहीं सही है। है। हदीस में जो चीज़ हराम है वो हराम है, जो हदीस में हराम नहीं, लिमा तो हर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। शाह साहब, क्या आपके अकाबिर नहीं, ये नहीं, पीते हैं, इस ठहरे, वजह से ठहरे। आप इसको हराम नहीं, डिक्लेयर यहाँ कर रहे हैं, पर इसके ऊपर वादे कर दें। मैं एक गलत प्रेसिडेंट सेट करूं, चैट जीपीटी से पूछ ले। ठीक है, अल्लामा साहब आप क्या रिस्पॉन्ड देंगे? असल में मैं ये समझता हूँ कि कारी साहब अपने एक मिजाज के आदमी हैं, और कारी साहब का ये मिजाज है कि उनके दिल में जो कुछ आता है वो कह देते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसका बैकग्राउंड क्या है, सामने वाले की नीयत क्या है। और मुझे ये मतलब ये सुन के बड़ी हैरत हो रही है कि कारी साहब केवला एक तरफ जो है ये पूरा इनका जो एक पूरा तबका है वो नबी पाक के इल्म गैब को नहीं मानता, और ये यहाँ बैठे बैठे मेरी नीयत पर भी वाकिफ़ हो गए जो दिलों की से ताल्लुक़ रखती है, केवल मुफ्ती साहब की नीयत से भी वाकिफ़ हो गए। तो आप अपने लिए वो चीज़ मान रहे हैं। एक बात, इसको अब वाइंड अप करते हैं, अब आगे चलते हैं। सही है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि आप जो क्यास कर रहे हैं, मैंने ये हदीस का इनकार नहीं किया अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, या ये नहीं कहा कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मदरसों के अंदर ये चीज़ें बेचें। मैंने ये कहा कि नबी पाक की हदीस मौजूद है, इस हदीस में कुल्लु मुस्किरिन हराम या कुल्लु मुफत्तरिन हराम, ये हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है। लेकिन चूंकि पान, सिगरेट, चालिया, ये चीज़ें रसूलुल्लाह के दौर में मौजूद नहीं थी, मैं पहले इसकी वजाहत कर चुका था, लेकिन ये क़िबला कारी साहब ने ज़्यादती की, उन्होंने कहा जी उस दौर में मौजूद ही नहीं थी तो साहबा क्या पिएंगे, तो ये करेंगे। अब ये ज़बान, इतनी बड़ी ज़बान साहबा पर कौन खोलता है, जिसकी निजी महफिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या असहाब या अहले बैत के बारे में इस तरह की ज़बान खुलती हो। अस्तगफिरुल्लाह, असहाब की जानिब या अहले बैत की जानिब इस तरह का जुमला मंसूब करना, मैं समझता हूं कि कम से कम ये बात, अब बात हलाल हराम की हो रही है, आप असहाब की जानिब ये कर रहे हो कि जी वो इस तरह की चीजें नहीं पिएंगे। नंबर 3, मैंने ये कहा था कि आप कयास कर रहे हैं, नस के अंदर ये बात मौजूद नहीं है। नस में जब ये बात मौजूद नहीं है कि सिगरेट पीना हराम है, उसूल मौजूद है, लेकिन उस उसूल के तहत सिगरेट नहीं आता, उसके लिए आपको वही नशा साबित करना पड़ेगा, वही शुक्र साबित करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो खमर के अंदर है, इसी तरीके से पान के अंदर वही शुक्र और वही नशा साबित करना पड़ेगा जो खमर के अंदर है। और फिर मैंने आपको ये कहा था, आप उस बात को भी कहा गया, मैंने कहा था 1-2 पत्ती खाने से किसी को कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल न्यूट्रल आदमी ले आओ जिसने कभी पान को हाथ भी ना लगाया हो, उसको 1-2 पत्ती तंबाकू की मुंह में डाल दो, उसको कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद वो फीका होने की वजह से थूक देगा, लेकिन उसको उसका फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 4, मैंने आपसे ये अर्ज किया था, आपने उस बात पर भी कोई बात नहीं की। मैंने ये अर्ज किया था आपसे कि हुर्मत के लिए दलील कतई का होना जरूरी है, और दलील कतई और इल्लत निकालना जरूरी है। इल्लत निकालने की जो सलाहियत है या इल्लत निकालने की जो इजाजत है, वो मुझे या मुफ्ती साहब को, मैं कारी साहब का नाम नहीं लेता, या मैसमी साहब को नहीं है। इल्लत मुजतहिद निकालता है। मुजतहिद हमारे यहाँ, मुजतहिद जो है, मुजतहिद फिल दीन या मुजतहिद फिल मसाइल इस वक्त मफकूद हो चुके हैं, तो लिहाजा ना इल्लत वाली पाई जा रही है, मैं नतीजा निकाल दूं, ना ही यहाँ पर वो हुर्मत उस तरीके की पाई जा रही है, नस मौजूद, जो मैं पहली बात कर चुका हूं। लिहाजा इसको हम ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि अगर कोई आदत बनाएगा तो मकरूह है, और अगर ऐसे इसको इस्तेमाल करेगा तो मुबाह है, लेकिन मस्जिद में इस्तेमाल करके जाने की इसकी इजाजत फिर भी नहीं होगी।